Ассалому алайкум ва раҳматуллоҳи баракот. Ҳамватанони азиз, умедворам ҳама каса хуб ва саломат ҳастед. имрӯза мавзӯъ талаб аз Эмомалӣ Шарипович Раҳмонов. дар дами марг қарор доред. агар хоҳед Аллоҳ 35 сола гуноҳу зулмро бахшад, ин пешниҳодро фавран иҷро кунед, вагарна фардо дер мешавад. ҳамватанони азиз, иншоалло мо умед дорем ки Эмомалӣ Шарипович як фикр мекунанд, ин муроҷиати моро ҳатман қабул мекунанд. ман чӣ гуфтаниям, ҳамватанони азиз? Эмомалӣ Шарипович 35 сол ҳукмронӣ карданд фақат ба хотири нафсашону ба хотири авлодашону ба хотири қотилои атрофашон. дар тӯли 35 сол фақат пешравиашон анамин авлодашону анамин қотилои атрофашон. дигар мо ягон пешравӣ надидем, дигар мо ҳеҷ чиз надидем. акнун ман пешниҳод мекунам ки ин одам пеш аз ин оламро тарк кардан бояд як фикр кунанд. бояд ҳамин гуфтаҳои маро агар хоҳанд як зарра аз Аллоҳ тарс дошта бошанду инро қабул кунанд, бояд ин корро иҷро кунанд, барои он ки ин дунё ҳатман ҳамаро яъне дар охират гусел мекунад. ба ҳамин хотир Эмомалӣ Шарипович Раҳмонов, муроҷиати ман ба шумо ҳамин ки бояд шумо фавран тамоми қотилои атрофатона, тамоми ҷинояткорои атрофатона, ҳамаи онҳоро паси панҷара бурда тамоми зиндониҳои бегуноҳро озод кунед. Саид Мукаррамро, вайро аз вазифа озод кунед. анамун муфтии Тоҷикистона, як душмани дини ислом, анамун шайтони воқеӣ ҳаст, анамун Саид Мукаррам ҳаст. Саид Мукаррамро озод мекунед, видеообрашение мекунед, яъне навор мекунед. ин корҳои ҳамаша фармон бояд нашр шавад, кулли мардуми тоҷик бинад. вагарна шумо аз боварӣ буромадагӣ ҳастед, вале ин хел шавад, мардум шуморо бовар мекунанд. ман як мухолифи шумо ҳастам. ман мехоҳам ки шумо фардо дар назди Аллоҳ гуноҳотон бахшида шавад. ман дигар ҳеҷ чиз намехоҳам. ана ҳаминро ман пешниҳод мекунам, барои он ки шумо хело зулм кардед, ин миллатро хело қатл кардед. агар хоҳед ки шумо бахшида шавед, бояд ҳамин пешниҳоди маро қабул кунед фавран, барои он ки имрӯз ҳастед, фардо шояд набошед. пешниҳоди ман ҳамин ки шумо Саид Макаронро аз вазифа мегиред, паси панҷара мебаред, тамоми қотилои атрофатонро паси панҷара мебаред. душмани мардуми тоҷик мухолифои шумо нестанд, домулаҳо нестанд. душмани мардуми тоҷик қотилои гирду атрофи шумо ҳастанд. ба фармони худи шумо онҳо фақат тоҷик мекушанд, дигар ягон кор, ягон пешбурд накарданд. Саид Мукаррамро аз вазифа озод карда паси панҷара мебаред. номерои бародари Суҳроби Одилёнро пайдо мекунед. вай оданба бахшиш мепурсед. 3 сол 4 сол вай мардака бегуноҳ буда паси панҷара кардед, инро ҷуброн месупоред. 4 сола ҳаёти он мардакро сӯзондед. 3.5 сол аст, 4 сол аст, бояд инро ҷуброн кунед. вазифае ки муфтии Тоҷикистон пеш бурда истодааст, мардум ҷоҳилу нодону кунҷумбону раққоса шуданд, ягон пешравӣ нашуд. бародари Суҳроби Одилёна бурда ана ҳамин вазифая медиҳед ки мардум яъне дини худашро посдорӣ кунад, яъне рӯ ба Аллоҳ тобанд.
این برادر انشالله اگر مفتی تاجیکستان شوند تمامی بدبختی ها، تمامی پستیگری ها، تمامی شرمندگی ها از بین می رود. مردم را دعوت میکنم مردم تاجیک یعنی درهای مسجد باز می شود. خواه یک ساله هم مسجد رود، 2 ساله هم فرزنداشون گیرم مسجد روند. این پیشنهاد برای چی؟ برای آنکه شما باید عفو شوید در نزد پروردگار خویش. اگر همین کارهای کنید یکی باوری نیست، شما از الله و از رسول الله باور ندارید. من یک مخالفی شما برای دلسوزی همین را پیشنهاد کردم که اگر خواهید که شما همین کارهای کنید انشالله الله مهربان است، گناه شما را میبخشد و امنیت شما را، امنیت نزدیکای شما را ما همشه به گردن میگیریم تا آخری عمرتان شما یعنی زندگی میکنید. برای آنکه الله مهربان است، الله تمامی گناه های آدم را قریب میبخشد بغیر از 3-4 گناه سخت دیگر همه گناه را الله مهربان میبخشد. مردم تاجیک هم حتما شما را میبخشد. مردم تاجیک با شما جنگ و جنجال و با شما قد به قد شدن و با شما تن به تن شدن هیچگاه فرزندای آنها را به قتل رساندید آنها بر نمیگردند. آنها کشته شدن الکی. باید شما فوراً برای اینکه روز و ساعت تمام شده ایستاده است، روز و ساعتتان تمام شده ایستاده است، همین بسیار روید اگر 4 سال 5 سال دیگر هستید یا نه. برای اینکه حتما همه ما مرنده ایم و نزد پروردگار خویش برمیگردیم. پیشنهاد من هم این که باید که شما گناهاتان عفو شود، باید سید مکرم از وظیفه آزاد شود. برادری که به گناه برده پس پنجره کردید حاضر چرا تاجیکستان رو ترک کردن این آدم؟ چرا این مردکی که خدمت دارد تمامی مردم تاجیکستان با سید مکرم این کار نمیکند؟ چرا؟ برای چی؟ شما خیال کردن که 300 سال و 400 سال حیات میبینین و این مردم قتل میکنین، این مردم غارت و دزدی و تجاوز میکنین؟ نه، یک روز حتما به نزد پروردگارتان برمیگردید. اگر خواهید که گناهاتان بخشیده شود این کار رو شما باید کنید. این فکری من بود. من نمیدونم ملت تاجیک چی فکر دارن. این فکری منه که یک انسانه که والله من دلم همین رحمان و امام علی شریف باوش شما با میسوزد، برای اینکه شما همین دنیا رو انتخاب کردید. محمد تقایف اگر همین دنیا رو انتخاب میکرد بسیار کارا میکرد و زندگیش پیش میبرد. من خواستم که مردم همه برابر باشد ولی شما این کارا نکردید. به همین خاطر این دنیا کرای پول جمع کنی و این دنیا کرای یک آدم کشتن و به خاطر پول و به خاطر وظیفه نمیکند. شما الکی نوارایی که اخیران ما دیدیم شما خیلی خودتان رو باید داده هستید امام علی شریفویچ. به همین خاطر شما فرصت دارید الکم همین پیشنهاد قبول کنید. برادری سهراب عادلیان 4 سالمی 3.5 سال و مردک شما به گناه برده پس پنجره کردگی هستید. هر سال که اون مردک زندان شش بگناه باید جبران پرداخت کنید همون 4 ساله، برای اینکه و مردک اونجا بگناه شدگی است. باید و مردک خدمت میکرد برای خانوادهش نتوانست. این کارو میکنید، زنگ میزنید، دعوت میکنید بیاین مردم رو دعوت کنن برای راست مردم یعنی زندگیشان رو پیش برن، نه اینکه رقص و بازی و وای دیسکوتک کشویی و وای فهمیدیم علاقه بدخشان با میخواین دیسکوتک میکشوین. این مردم ها کجا برده رساندین شما؟ سبحان الله. سید مکرم مردم رو دعوت نمیکند. آدمی که دلش برای ملتش میسوزد همین سهراب عادلیان است. این مردک حاضر حال مردمش رو دیده خیلی غمگین است. مردمش رو میبیند یعنی آدم شرم میکند. ملتی ما همه سرخم شدن در نزد دیگر ملت ها در زمین ها خواب رفتن، بالاهاشون با آدم ها گشتن. این برای آدم به ناموس خیلی دردناک است. شما چرا دلتان درد نمیکند برای ملتتان؟ 75 علاقه رفته. سبحان الله.
پیش از وفاتتان باید شما این کارایا یعنی پیشنهاد مرا قبول کرده این مردک و زنگ زده تاجیکستان فریاد کنید بیاین. بعد در آخر گفتنی هم که شما باید که اعتراف کنید که یک پرزیدنت 35 سال باز تاجیکستان با یعنی در سری قدرت بوده و با عهده پرزیدنتی نبرآمده گفته با مردم تاجیک هم باید بخشش پرسید شما. این برای چی؟ با چه ربط دارد؟ برای اینکه باید اگر خواهید که گناهاتان عفو شود باید مردم تاجیک با بخشش پرسید، نه اینکه مردم شما با بخشش پرسند. مردم حق حلالش رو از حق حلالش طلب کرد. شما برآمدید اکستریمیست و تروریست و سبحان الله سلفی و اخوانی و تمام گناه رو زدید به گردن این مردم. این عاقبتش خیلی وزنین است. بعد میگوید که من همین خیلی پرزیدنته که همه قدر سال باز یعنی این مردم با یگان خدمت کردن نتونستم از تمام این مردم تاجیک بخشش میپرسم. من دیگر تاجیکستان رو پیش بردن نمیتوانم. جوان مردا هستن برمیگردن تاجیکستان. سهراب عادلیان مسجده که خودشان محنت کردن و مردم کانی بادام و خوجند و یعنی مسجد و دیگرها کمک کردن مسجد را یعنی ساختند و مردم رو دعوت میکردن. دعوتشان رو ادامه میدهند. باید حتما مفتی تاجیکستان کردیم مردک رو. بعد شما گناهاتون بخشیده میشه. این فکری من است برای آنکه الله مهربان است. بار دیگر تکرار میکنم الله همه ای گناههای بخشش آدم ها رو میبخشد برای آنکه آنقدر قدرتش زور است. نخواه که ملت تاجیک شما رو نبخشن. حتما میبخشن. ولی در گمان است که شما این گپ به گردن میگیرید یا نه. اگر تا دم مرگ آخرتان به خاطر پول و به خاطر مال و به خاطر فرزنداتون فکر کنید این در نظر من اشتباه کلان است. برادرتان رفتن این عالم رو پدرود گفتن هیچ چیز نبردن. مادرتان رفتن هیچ چیز نبردن به غیر از یک لب کفن. این کفن هم اگر تقدیر کند ما و شما با میبریم. حالا کم دیر نشده است. حالا کم پیشنهادی بهترین است. باید شما چخیلی برآمد میکنید کو 35 سال دروغ میگوید یک بار راست گویید. تمام می جوان مردای تاجیک آزاد کنید در زنداناتان. از زندان همه آنها باید براین آزاد شوند. باید قاتلای اطرافتان دشمنای ملت تاجیک کشها آنها باید رفته در جای آنها پس پنجره روند. انا همین کار رو میکنید شما. بعد الله مهربان شما رو میبخشد. شما تنها قاتلای اطرافتان را باور کردید و این ملت را خار و ذلیل و پس پنجره و دربده رو خاکگذار کردید. به همین خاطر حال کم فرصتتان هست. حاضر وضعیتتان بزیب است. اگر همین کار اگر هم پیشنهاد قبول کرده شما این عالم را پدرود گویید حتما سوال و جواب شما سبک می شود و الله بسیاری گناههای شما را عفو میکند. به خاطر مردمتان را گشته از ملتتان از مردمتان بخشش پرسیده که اشتباه 35 ساله باید یعنی بخشش پرسیده شود. نه اینکه جوانی تاجیک کار طلب کرد. نه اینکه جوانی تاجیک بیچاره 1000 روبل پرتافت است حاضر در گریز است در پایگاه قرار دارد. این شرمندگی است. یک تاجیکستانی مایده با 10-15 هزار تاجیک در پایگاه قرار دارد. این خودش یک شرمندگی بزرگ است. سبحان الله. ملت نامش بد کردتان. تروریست و اکستریمیست گفته. لیکن این ملت یگان جا به اون کس نکشت. چی جنایتی شد به فرمان شما و کناهای ساختگی شما با همین کاربارا بود شد. همونجا مردم فریب کردتان. همین عملای ناشایمی بده یعنی کردند و ملت آبروش پس شد. به همین خاطر حالا کم وقت دارید. وقت کم ماندگی است. خیلی کم ماندگی است. هم پیشنهاد اگر شما قبول کنید شاید این
یک خیل مخالفایی و یک خیل مردم با گپای من معقول نشود. نه که این فکری من است. این فکری من است. باید شما نوار کرده مردمتان با بخشش پرسیده، سهراب عادلیان با بخشش پرسیده دعوت کنه و مردک به وطن برگرده. تا کی هم خیلی یعنی در غریبی ها میگردن آدم. انا مردمتان دعوت میکنن، انا مردم برای راست هدایت مییابند، انا همه مسجد میرود، همه مهر و محبتش زیاده میشود. چقدر که بین آدم ها با تفریقه میدازیتان سبحان الله، شرم نمیکنیتان. 35 سال باز تفریقه، 35 سال باز آدم های یعنی نامشان پست کردن. این چی معنی دارد این گپ کاری شما؟ عاقبتتان وای است. من دیگر گپ ندارم در این نوار. عاقبت وای، هیچی عاقبت. عاقبت یگان چیز نیست. با دست خالی می روید. پول و مالی که جمع کردید تمامش پول مال این ملت است. سرمایه های تاجیکستان و تمامی بایگری های تاجیکستان فروختید، با اولادتان از خود کردید. فکر آینده نکردید که این مردم حق دارند که اینها هم یعنی صاحب مبلغ انگشت تاجیکستان شوند، صاحب طلای تاجیکستان شوند، مبلغ طلای تاجیکستان شوند، صاحب دیگر کارخانه ها شوند. ولی شما این فکر نکردید. حاضر وضعیتتان تنگ، حاضر در دم مرگ قرار دارید. باید شما جانتان برآمده این پیشنهاد قبول کنید که مردمتان چقدر که چاپلوساتان میگن که رفته از افغانستان آنقدر آدم برگردوندید، یعنی قهرمان ملت شدید. شما پیش از مرگتان قهرمانی نشان دهید که چاپلوساتان خودشان حیران شوند که مردمتان همش دعوت کنند به وطن برگردن. آنقدر میلیاردی که از خود کردگید فرمان دید مردم گیرند زواد و فابریکه سازند پیش از رفتنتان. این فکرای من است. من بسیار فکر میکنم، دیگرای من نمیدونم. اگر همین کارهای کنید این مردم هم شما میبخشند. الله چقدر بزرگ است. گناه آدم اگر توبه کنند میبخشد. نخو ملت، نخو بنده الله شما رو نبخشد. حتما این ملت اگر همین پیشنهاد رو کنید شما رو میبخشند. پس زندگی شاهانه کرده میگردن مردم تاجیک. دیگر غریبی نمیروند، دیگر در بدر خاکبسر نمیشوند، دیگر فرزنداشون بی پدر کلام نمیشود، زنده صغیر نمیشوند، در نزد همسرش و فرزنداش هستند. مرحمت. پیش از این عالم چشم پوشیدنتون یک خدمت کنید که جهان حیران شود. حتی جهان، حتی تمام رسانه های امریکایی و یعنی سریدنی آزیایی و یوروپایی هم این کار رو نشر کند که این مردک چخیل پیش از رفتنش برای این مردمش چخیل خدمت ها کرد و چخیل مردمش را دعوت کرد و تمام همون دزدی و تمام همون پولی جمع کرده که مردم و ملت ببخشید. گفته همه جا نشر کنند. با یک آبرو روید. همین بود هموطنان عزیز. ما امید داریم که این پرزیدنت ما اکنون میفهمند که این عالم هیچی نه، این دنیا هیچی نبوده است. تنها این دنیا با خوبی میکنی، 5 وقت نماز میخونی، مردمت رو کم بغلای دستگیری میکنی، تمام رای رو از سبحان الله مردم پول جمع کرده فرساندن، اسفالت و همه چیز کردن. نه چی میگه در نزد الله فردا؟ مردم در چشمش خاک زده. گفته که همین کارای من کردم، ولی مردم کردن. تمام مشکلی مردم بیچاره کرد. سبحان الله. آنقدر رای روی ها با پول میگیرید. کجا میبریدون سبحان الله اون پولایا؟ من نمیفهمم. شما یک زواد، یک فابریکه سازیتون فردا بعدی این عالم رو پدر گفتناتون یک از رحمت گوید که همه آدم ها همون فرزندای همه آدم یعنی مردم به زواد و فابریکه ساختن. هیچ چی نیست. یگان چی نیست. شما یگان چی کار نکردیتون برای این ملت. 4 میلیون در بدر خاکبسر است.
ҳар рӯз дашному ҳақорату таҳқир мешунаванд дар Русия. аз Русия ҳама ихроҷ карда истоданд бо лафзои тунду паст. ҳайфи ҳамо бобоҳои мо ҳамо Русияи паданрал ва кӯмак кардану имрӯз ҳама зери по, ҳатто ҳамо қаҳрамонои мо, ҳамо мусафедо фаромӯш шуданд. фақат худам мегӯянд рӯзҳо. бо ин рӯзҳо як қадам пеш намеравед ба ғайр аз худатону авлодатону қотилои атрофатон. ин дунё абадӣ нест. бояд фардо баъди саратон мардум гӯянд ки ҳамо фалоне ҳамин кора карду рафт. субҳаналлоҳ. ҳамин буд. иншоаллоҳ умед дорем ки ин мардак фикр мекунанд, ин пешниҳоди маро қабул мекунанд, мардуми шарифи тоҷикро аз нав сарҷам мекунанд. аллоҳ гуноҳҳои ин одамро ҳамаша аф мекунад. мо умед дорем. агар гӯянд ки не, ман худам будаму ман қаҳрамонаму ман яъне паҳлавонам, ин иштибоҳи бузург аст. ба ғайр аз қотилони атрофатон, ба ғайр аз авлодатон, дигар ин 8 миллион тоҷик, 8 миллиону 300 ҳазор тоҷик шуморо ҳаргиз ва ҳаргиз қаҳрамон нахоҳад шуморид. барои он ки шумо танҳо барои анамро хизмат кардед, танҳо фармона додед, онҳо фармонҳои яъне иштибоҳи шуморо иҷро карданд. ба ҳамин хотир ҳавола ба худо. мо интизорем кани бинем шумо ягон дар дилатон тарс пайдо мешавад ё не, ё фикр мекунед ки боз табобат мекунед ва боз зулмро идома медиҳед. Не, аллоҳ агар гирад ҷони одама дигар хел мегирад, ҳамо ҳавопаймо метаркад, ё ягон қаср вайрон мешавад, чапа мешавад, он ҷо ҷонатон бурод, вай табобатҳо як тараф мемонад. ба ҳамин хотир фурсат ҳоле кам ҳаст, бояд шумо ин миллатро сарҷам кунед. Эмомалӣ Шарипович, мо ба хотири аллоҳ аввалаш, баъд ба хотири ин миллатамо аз баҳри ҳама наздиконамо гузаштем, гап шунидем, таҳқир шунидем, дашном шунидем, аз ҷониби чопулусои шумо ҳақорат шунидем. бояд шумо акнун андеша кунед, бояд шумо фикри охирататонро кунед. дигар ягон фикрро накунед. ҳозир айни замон шумо Эмомалӣ Шарипович Раҳмонов, бояд дигар ягон фикри зиёдтиро накунед. шумо танҳо фикр кунед ки ман чӣ хел миллатамро розӣ кунам пеш аз ин олам рафтанам. анами фикрро бояд кунед шумо. на фикри холаи азиза моҳ кунед, на фикри фарзандоя кунед. фарда баъди саратон мардуми тоҷик гӯянд ки ҳа дар ҳақиқат пушаймон шуд ин мардаку миллаташро сарҷам карду, ҳамон пулу моле ки аз ин миллат гирифта буд, боз дид ки ин дунё ҳеҷ чиз набудааст, ба мардумаш баргардонду, яъне гуноҳошро аллоҳ бахшид. одам ислоҳ мешавад. вақт аз он иштибоҳ кунад, сидқан агар тавба кунад, аллоҳ мебахшад. вақт соатон кам мондагӣ аст. бояд пешниҳодро ҳатман қабул кунед. ин миллатро саришта кунед. 35 сол дурӯғ гуфтетон, ба пеши дурӯғин мардумро даъватҳо кардетон ки гӯё ки шумо қаҳрамонену ҳама шуморо дӯст медорад. ин ҳамаш дурӯғ аст. агар дар назди чопулусотону дар назди мардуми тарсу шудагиянд, мардуми тоҷик, онҳо рост бошад, вале дар назди аллоҳ ин ҳамаш дурӯғ аст. Эмомалӣ Шарипович, фикратонро кунед, мардуматонро саришта кунед. наметавонед гӯед ки ман меравам, биёен мардума саришта кунед. ошкор бояд кунед. гӯё ки натавонистам, биёен. кӣ мехоҳад ки мардума саришта кунад? кӣ мехоҳад ки мардума аз барқу аз кору аз тамоми чиз таъмин кунад? биёяд вазифая гирад, мардума саришта кунад. ошкор буред гӯед. ин ягон ҷои айб нест. як одаме ки ба ӯҳдаи кор набуромада
мардонавор вазифаро ба дигарон супоридагӣ мешавед. Шумо ин хел мардонагӣ, ин хел қаҳрамонӣ ку дар ягон вақт сурат намегирад. Баъд дар ягон ҷо банд намешавад, ки як одаме ки ин мардумро яъне ҷойи кор ба таъмин карда натавонистанд, даъват кардан, касе марҳамат метавонад биёяд вазифаро пеш барад.